ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मौनौ व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान् देवसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्गुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयद्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयद्याश्रितान् यत्साक्षात् कुरुते प्रभो यत्साक्षात् करणाद् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रकठोरतस्थितमहां
தீபப்ரபாபாஸ்வரம் ஞானம் யஸ்யது சக்ஷுராதிகரணத்வாரா பகிஸ்பந்ததே ஜானாமீதி தமேவ பாந்தமனுபாத்யேதத் சமஸ்தம் ஜகத் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே தேகம் பிராணமபீந்திரியான் யபிச்சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விதுஹு ஸ்திரீபாலாந்தஜடோபமாஸ்த்வமஹமிதி பிராந்தாபிருஷம் வாதினஹ மாயாசக்திவிலாசகல்பிதமஹ व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये 6 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம். கடைசியா நம்ம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ராகு கிரஸ்த திவாகரேந்த சதுர்ஷம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா ராகுவானவன் என்ன பண்ணுது, சூரியனையும் சந்திரனையும் மெதுவா விழுங்கிட்டு, விழுங்குறதுன்னா என்ன அர்த்தம், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, விழுங்கலாம் முடியாது, ஷேடோ. இந்த ராகு கிரகத்தோட ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், பூமிக்கு வரக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா நடுவுல இந்த ராகுவோட ஷேடோ என்ன பண்ணும், சூரியனையும் சந்திரனையும் மறைக்கும். அது மூவ் ஆகும்போது அப்ப என்ன ஆகும், பிரகாசம் நமக்கு வரவே வராது. நம்ம சூரியன் இருக்கிறதையோ சந்திரன் இருக்கிறதையோ பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரியே நான் அப்படின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பாத்தீங்கன்னா எது மறைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாயா தத்துவமானது என்ன பண்ணுது, நான் அப்படின்றத மறைச்சிருக்கு. அப்ப அதே தான் இங்க சொல்லுது, ராகு கிரஸ்த திவாகரேந்து சதுர்ஷம். ராகுவினால் கிரஸ்தம் அப்படின்னா பீடிக்கப்பட்ட, விழுங்கப்பட்ட. எது, திவாகர இந்து. திவாகரனா சூரியன், இந்துனா சந்திரன். இந்த ரெண்டும் எப்படி பாத்தீங்கன்னா எப்படி மறைஞ்சு போகுதோ, கண்ணுக்கு தெரியாம போகுதோ, சதுர்ஷோ அதுக்கு சமமாக, சதுர்ஷனா அதுக்கு ஈக்குவலா, மாயா சமாச்சாதனாத் மாயையினால பாத்தீங்கன்னா நன்றாக மூடப்பட்டவர்களா யார் இருக்கா, நான் இருக்கேன். நான் யாரும் தெரியல எனக்கு, நான் சச்சிதானந்த பிரம்மம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சன்மாத்திரக. நான் எப்படி இருக்க வாஸ்தவத்துல, வெறும் சத்து தான், வெறும் இருப்பு தான். தூக்கத்துல இருந்தோம் இல்ல, தூக்கத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற ஏதாவது இருந்த ஐடென்டிபிகேஷன் ஒண்ணுமே இல்லையே, எதுவுமே இல்லை எனக்கு, எனக்குன்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, வெறும் இருப்பா இருந்தேன் நான், சத்தா இருந்தேன் நான். அந்த சத்தா இருந்த நான் சன் மாத்திரக அப்படின்னா, சன் மாத்திரனா பிரிக்கும் போது சத்து மாத்திரகன்னு பிரிக்கணும். வெறும் சத்து மாத்திரமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன். இருந்துட்டு இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா சத்து மாத்திரமா தான் இருக்கேன். ஆனா பாத்தீங்கன்னா கரண உபசம்ஹரணத்தோ யோ அபூத் சுசுப்த புமான். எந்த மனுஷன் வெறும் சத்தா இருந்துகிட்டு கரணங்கள் எல்லாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்திரியங்கள், மனசு, புத்தி இதெல்லாம் ஷட் டவுன் ஆனவனா என்னவா இருக்கா, தூக்கத்துக்கு போகும்போது வெறும் பாத்தீங்கன்னா இருப்பா இருக்கான். தூக்கத்தை நம்ம எப்படி இருக்கோம், வெறும் இருப்பா இருக்கும். இருப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த இருப்பை நான் அறிந்தவனா இருக்கேன். தூக்கத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம், நல்லா தூங்குனேன் அப்படின்றோம். அப்ப நல்லா தூங்குனன்றத நம்ம அறிஞ்சிருக்கோம் இல்ல, அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க அறிவும் இருந்திருக்கு. எப்படி தூங்குனீங்க, ரொம்ப சுகமா தூங்குன சுவாமி அப்படின்றோம். அப்ப அங்க சுகமும் இருந்திருக்கு. அப்போ நான் இருந்த, அறிவா இருந்த, அது அப்புறம் ஆனந்தமான அறிவா இருந்த, அதான் என்னோட. அப்போ சத்து சித்து ஆனந்தம், இந்த மூணுமா இருந்த எல்லாம் ஆஃப் ஆனதுக்கு பிறகு பிராக் அஸ்வாப்சமிதி. அப்ப திரும்ப வேக்கப் ஆகிறோம். தூக்கத்துக்கு போறோம், வெறும் சத்தா மாத்திரம் இருக்கிறோம், திரும்ப வேக்கப் ஆகிறோம். வேக்கப் ஆகின பிறகு நம்ம சொல்றோம், நேற்று ராத்திரி நல்லா நான் தூங்குனேன் அப்படின்னு. அஸ்வாப்சம், பிராக் அஸ்வாப்சம்னா நான் முன்னாடி நல்லா தூங்குனேன், எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, வேக்கப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நல்லா தூங்குனேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், பிரபோத சமய வேக்கப்பான சமயத்துல யக பிரத்யபிஞாயத்தை, எவன் நினைவு கொள்கின்றான்.
நான் நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்டேன், நேத்து சொப்பனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரித்வார் போயிருந்தேன், நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தூங்குனேன் அப்படின்னு 3 காலத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுத்துலயும் ஒரு பெர்சன் இருந்திருக்கானா? நேத்து கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்ட போதும் நான் இருந்தேன், நேத்து இதுக்கு வந்து ஹரித்வார் போனப்பவும் நான் இருந்த சொப்பனத்துல, அப்புறம் தூங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குன நிலையிலையும் ஒன்றும் தெரியவில்லைன்னு சுகமா தூங்குனன்னு சொல்லக்கூடிய நான் இருந்தேன். அப்ப நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 3 காலத்திலையும் தொடர்ந்து வரக்கூடியவனா இருக்கேன். அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் தான் தூக்கத்துல ஒண்ணும் இல்லாம இருந்தான் பாருங்க, அவன் தான் நான் அப்படின்னு என்னை பத்தின ஞானம் எனக்கு இப்போ தொடர் சிந்தனையில வரணும். அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஞானத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரத்யபிக்ஞா ஞானம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு டெர்மினாலஜி கொடுக்கும். இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், இது ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு டெர்மினாலஜி பிரத்யபிக்ஞா அப்படின்னு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி கிரந்தமே இருக்கு, பிரத்யபிக்ஞா விஞ்ஞானம் அப்படின்னு ஒரு தனி கிரந்தமே இருக்கு. காஷ்மீர சைவத்துல இந்த டெர்மினாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நஷ்டோ மோகோ ஸ்மிருதிர் லப்தக அப்படின்னு கீதால சொல்ல போறோம். கீதால வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றான், கடைசியில சொல்றான், என்னுடைய மோகமானது நஷ்டமாயிற்று, ஸ்மிருதிர் லப்தக, நான் பழைய நினைவை அடைந்தேன் அப்படின்றான். இப்ப நம்ம எல்லாம் பழைய நினைவு அடையிறோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மறந்து போயிடுறோம். தூக்கத்துல இருந்து வேக்கப் ஆனோனையே நம்ம என்ன பண்றோம், மோகம் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்டி படைச்சிருது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நான் தேகம் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக்கப் ஆனோன்னு புத்தி, மனசு, இந்திரியங்கள், இந்த தேகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இன்னார் இன்னார் இன்னார்னு ஏகப்பட்ட ஐடென்டிபிகேஷன், ஏகப்பட்ட கர்த்தவியங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி தலையில போட்டுக்கிறோம், மோகத்தை அடைஞ்சிரும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராத்திரியில என்னவா இருந்தோன்னு நமக்கு அந்த ஸ்மிருதியானது, நினைவானது என்ன ஆயிடுது, இல்லாம போயிடுது. யோசிச்சு பாருங்க, ராத்திரியில கொஞ்சம் நின்று உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்க 10 நிமிஷம் தனியா, ராத்திரி நம்ம எப்படி தூங்கணும், மெமரியில கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யோக சாஸ்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமாதி மெத்தட் ஒண்ணு சொல்லுது. எப்போ உங்களுக்கு பேக்கப் ஆகுதோ அந்த சந்திஸ்தானம் சொல்றோம். நல்ல டீப் ஸ்லீப்ல இருந்து நீங்க பேக்கப் ஆனோன்னா இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும்னா, நான் என்னவா இருந்தேன் முன்னாடி அப்படின்னு வந்து, ஏன்னா இமீடியட்டா இருக்கு, பேக்கப் ஆனோன்னா இமீடியட்டா படுக்கையில இருக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் என்னவா இருந்தேன்னு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல லோக்கம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க மட்டும்தான் இருந்தீங்க. அதை நினைவுல கொண்டுட்டு வந்து அதுல சமாதி பண்றது அப்படின்னு ஈஸியா சமாதி சம்பவிக்கும். அப்ப இப்ப நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, நான் என்னவா இருந்தேன் தூக்கத்துல என்னவா இருந்தேன், ஒரே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, நான் சுகமா தூங்குனேன், வேற ஒன்றையும் அறியவில்லை. தேகம் எதுவுமே இல்லாதவனா இருந்தேன், இந்த ஜெகத் எதுவுமே இல்லாதவனா இருந்தேன், எந்த சம்சாரமும் இல்லாதவனா இருந்தேன், யாரும் இல்லை, நான் மாத்திரம் இருந்தேன். தேசம் இல்லை, காலம் இல்லை, எந்த வஸ்துக்களும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஆனா எப்படி இருந்தேன், ஆனந்தமா இருந்தேன். அந்த ஆனந்த சுரூபம் தான் நானா, இப்பவும் நான் அந்த ஆனந்த சுரூபமா தான் இருக்கேன். அப்ப இதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆரோப்பம், வந்து போறது, இது ஷேடோ, இது வாஸ்தவம் இல்லை. எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனையும் சந்திரனையும் மறைக்குதோ, அது மாதிரி இந்த அஜ்ஞானம் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோகம், இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி என்ன மறைச்சிருக்கு. இந்த இல்யூஷன் வந்து வாஸ்தவமானு கேட்டீங்கன்னா வாஸ்தவம் இல்லை, பொய், மாயா. இது இந்த மாயா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருட்டு இல்லை, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி விசித்திரமான நாமரூபங்கள், அந்த தேகாதிகளை கிரியேட் பண்ணி அதிஷ்டானமா இருக்கிற என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாச சுரூபமா இருக்கிற என்ன மறைச்சிருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பிரத்யபிக்ஞா ஞானத்தை வந்து நம்ம அடையணும். பிரத்யபிக்ஞானம் என்ன அர்த்தம், நான் சொன்னேன்ல, தொடர் ஞானம், தொடர் சிந்தனையினால உண்டாகிற ஞானம். அது பிரத்யபிக்ஞா ஞானத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சாஸ்திரத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவோம், என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோயம் தேவதத்தா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன்தான் இந்த தேவதத்தன். நான் காசியில் எந்த தேவதத்தனை மொட்டையா ஒரு பிரம்மச்சாரியா பார்த்தேனோ அதே பிரம்மச்சாரி தான் தேவதத்தன் தான் இப்போ 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சன்னியாசி வஸ்திரத்துல நல்ல ஜடையெல்லாம் வந்து முடியெல்லாம் வந்து இருக்கிறவர் அந்த தேவதத்தன் தான். வேஷம் மாறி இருக்கு, ஜட வந்த மாத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் மாறின மாத்திரத்துல அந்த பெர்சன் மாற போறதில்லை. அப்போ தேவதத்தன் அப்படின்ற ஒரு பெர்சனுக்கு மேல பிரம்மச்சாரினும் ஒரு முண்டனம் பண்ண ஒரு ஆளும் அப்போ ஒரு வேஷம் இருந்துச்சு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேஷம் போயிட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேஷம் இருக்கு, ஒரு காவி வஸ்திரம் போட்ட ஜடை முடியோட இருக்கிற ஒரு சன்னியாசி வேஷம் இருக்கு.
அப்ப தேவதத்தனுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வந்து போறது ஒவ்வொரு வேஷமும். அப்ப தேவதத்தன் தான், அவன்தான் இந்த தேவதத்தன். அதே மாதிரி யாரு ஜாகிரதத்துல எந்த நான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோமோ இதே நான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வேஷம் போட்டுக்கிட்டு சொப்பனத்துல அந்த நானுக்கு மேல வேற ஒரு வேஷம் வருது. தூக்கத்துக்கு போனோன்னு முண்டனம் பண்ண மாதிரி எல்லா வேஷங்களும் கலைஞ்சு போய் நானா வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்துல இருக்கேன். அப்போ இந்த 3 அவஸ்தைகளிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 அவஸ்தைகள்லயும் நான் இருக்கேன். நானுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாம் மாயினால உண்டான வேஷங்கள் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அப்ப தூக்கத்துல என்ன இருந்தனோ அதுதான் என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம். இது பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துல டைரக்டா தூக்கத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுது. தூக்கத்துல வந்து வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுதான் நீ அப்படின்னு சொல்லுது. அப்ப அதே தான் நம்ம இங்க கொண்டு வரணும். யகா பிரத்யபிஜாயதே, நான் நல்லா தூங்குனேன். அப்ப நான் யாரு? நான் நல்லா தூங்குனேன்னு சொல்றமே, அந்த நான் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நானுக்கு எந்த நாமமும் ரூபமும் இல்லை. நேத்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்டேன். பரமஹம்சானந்தாவை இருந்துகிட்டு கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்டேன். சொப்பனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒரு நாம ரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு வேற ஒரு கேரக்டர்ல நான் என்ன பண்ணேன், ஹரித்வார் போயிருந்தேன். ஆனா இருந்தது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குனதோ ஜாகிரத அவஸ்தையில இங்க திருவண்ணாமலையில தூங்குனேன். ஆனா சொப்பனம் பார்த்ததோ இமயமலையில சொப்பனம் பார்த்தேன். எப்படி போக முடியும்? அதெல்லாம் முடியாது. அப்போ நான் இருந்தேனா அப்படின்னா ஆமா நான் சொப்பனம் பார்த்தேன், அது மாதிரி சொப்பனம் பார்த்தேன். அதே மாதிரி இப்ப நினைவு கொள்ளும் போது என்ன இருக்கு, நேத்து கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்டதும் நேத்து சொப்பனம் பார்த்ததும் ரெண்டும் என்னவா இருக்கு, வெறும் சொப்பனம் மாதிரி தான் இருக்கு. இப்பவும் அது சொப்பனம் தான். நேத்து பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனம் தான். நேத்து சொப்பனமும் சொப்பனம், நேத்து கனவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனம், நேத்து ஜாகிரதமும் சொப்பனம் ஆயிடுது. அப்படி ஆயிடுது. ஆனா தூக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே இல்லாம கேரக்டர் இல்லாம இருந்தேன். அந்த நான் மட்டும்தான் வாஸ்தவ நான் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யக பிரத்யபிஜாயதை, எவன் இந்த விதமான வந்து பாத்தீங்கன்னா முன் சிந்தனைய வச்சுக்கிட்டு நான் என்று பிரத்யபிஜா மூலமா அறிகின்றானோ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே, அவன்தான் குரு, அவன்தான் வந்து ஈஸ்வரன், அவன்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா குரு ஈஸ்வரன் எல்லாம் அவன். அந்த பிரம்ம தத்துவம் தான், சுத்த பிரம்ம தத்துவத்துக்கு மேல தூக்கத்துல ஏதாவது கேரக்டர் இருந்துச்சா? ஒன்று. வேக்கப் ஆகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா விதவிதமான கேரக்டர், தேவதான்னு வந்துருச்சு, நான் வந்துட்டேன், குரு வந்துட்டார், எல்லா ஆச்சாரியர் வந்துட்டார், எல்லா பேதங்களும் வந்துருச்சு. அப்ப அந்த ஒரே பிரம்ம தத்துவம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா சகோதரன் சகோதரி எல்லாம், இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாம் எது அப்படின்னா அந்த நான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏன் குருவை சொல்றோம், இந்த சொப்பனத்துல இருந்து நம்மளை வேக்கப் பண்றவர் யாரு? குரு. அதனால அந்த குரு ரூபமா இருக்கக்கூடிய தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே தட்சிணாமூர்த்தையே இதம் நமக, என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப நானுக்கு மேல அநேக வேஷம். இப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் வேஷம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்ல போய் நின்றுணும், வெறும் நான்ல போய் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அதான் மோட்ச சாதனை. சொன்னதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்குது, 7வது ஸ்லோகம். பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா, பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா சர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி. அந்த சர்வாஸ்வ இருக்குல்ல, அங்க நான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், 2 வா வரணும், வா 2 வா இருக்கணும். தமிழ்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாதான் இருக்கு, சர்வாஸ்வ வஸ்தாஸ்வபி, வாவா 2 வாவா போட்டுக்கணும். ஒரு வாதான் இருக்கு, ஒரு வா விட்டு போயிருக்கு, தொடர்ந்து இம்மீடியட்டா வா 2 போடணும், ஒரு வகாரம் விட்டு போயிருக்கு. பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா, பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா சர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி வியாவ்ருத்தாஸ்வனு வர்த்தமானமகமித்யந்தஸ்புரந்தம் சதா. வியாவ்ருத்தாஸ்வனு வர்த்தமானமகமித்யந்தஸ்புரந்தம் சதா. ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி, அந்த பிரகடீன்னு இருக்கணும். சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கிறது வந்து பிரகடி தீன் இருக்கு.
சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கிறவங்க திருத்திக்கங்க. பிரகட்டி. ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா. ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே. बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा. व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा. स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. இந்த போன இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரத்யபிக்ஞா ஞானம்னு ஒண்ணு சொன்ன பாத்தீங்களா. இந்த பிரத்யபிக்ஞா ஞானம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தொடர் சிந்தனை அப்படின்னு அர்த்தம். கண்டினியூஸ், முன்னாடி 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 அதெல்லாத்தையும் கண்டினியூவா எடுத்து ஒரு அறிவு, நமக்கு என்ன அறிவு உண்டாகுதோ அந்த அறிவுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரத்யபிக்ஞா ஞானம் அப்படின்னு பேர். தொடர் சிந்தனையினால் உண்டாகிற ஞானம். என்ன தொடர் சிந்தனை? நேத்து கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்ட நான் தான், நேத்து சொப்பனத்துல ஹரித்வார் போனதும் நான் தான், நேத்து சுகமா தூங்கி ஆனந்தமா இருந்ததும் ஒன்றையும் அறியாமல் இருந்ததும் நான் தான். அப்ப இந்த மூணுத்துலயும் யார் தொடர் சிந்தனை பண்றவன்? நான் தான். நான் தானே சொல்றேன். அப்ப அந்த நான் தான் பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம தத்துவம், ஆத்ம தத்துவம். அப்ப அந்த நான் அப்படின்னு இந்த மூணு அவஸ்தைகள்லையும் நான் தான் இருந்தேன் அப்படின்னு எந்த அறிவு உண்டாகுதோ அந்த ஞானத்துக்கு என்ன பேரு? பிரத்யபிக்ஞா ஞானம். அவஸ்தையில சொல்லியாச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வேற ஒரு அவஸ்தைகள் இருக்கு. என்னது? பால்யாதிஷு அபி. பால்யாதிஷு அப்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பால்ய அவஸ்தை எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருதா நமக்கு? ஆமா, சின்ன குழந்தையில எப்படி இருந்தோம், என்ன இருந்தோம் அப்படின்னு எல்லா ஞாபகமும் நமக்கு வருது. குழந்தையா இருந்தேன் நானு, பால்ய அவஸ்தையில இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மெதுவா ஸ்கூலுக்கு போனேன், என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க, விட்டாங்க, வந்தேன், எல்லாம் பண்ணினேன். மெதுவா சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் விளையாண்டேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க போனேன், இங்க போனேன், எல்லாத்தையும் மெதுவா எவ்வன அவஸ்தைக்கு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெதுவா மீசையெல்லாம் முளைச்சி எவ்வன அவஸ்தைக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போனேன், படிச்சு முடிச்சேன், வேலைக்கு போனேன். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்துச்சு. இது மாதிரி ஒவ்வொரு அவஸ்தைகளும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. பால்யாதிஷு அபி. 3 அவஸ்தைகள். பால்யம் முதலிய எல்லா அவஸ்தைகளிலும் கூட என்னது? இது அவஸ்தைகள். அதுக்கப்புறம் ஜாகிரதாதிஷு ததா. ததானா அது போலவே ஜாகிரதம், சொப்பனம், சுசுப்தி அப்படின்னு அநேக ஜாகிரத, சொப்பனம், சுசுப்தி வந்து போயிட்டு இருக்கு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா பால்யம் முதலியவைகள் போச்சோ அதே மாதிரி ஜாகிரதமும் போச்சு. நேத்து ஜாகிரதம், முந்தா நேத்து ஜாகிரதம், அதுக்கு முந்தின நாள் ஜாகிரதம்னு ஆயிரக்கணக்கான ஜாகிரதம் போச்சு. ஆயிரக்கணக்கான சொப்பனங்கள் போச்சு. ஆயிரக்கணக்கான நித்திரைகள் போச்சு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சொப்பன ஜாகிரத மாதிரியே எனக்கு பால்ய அவஸ்தையும் போச்சு, யவ்வன அவஸ்தையும் போச்சு, மத்தியம அவஸ்தையும் போச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வயசான காலத்துல நான் இருக்கேன். இதுல எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சர்வாசு, அதை பிரிக்கும் போது சர்வாசு அவஸ்தாசு அப்பிய பிரிச்சோம் அப்படின்னா சர்வாசு அவஸ்தாசு அபி. எல்லா அவஸ்தைகளிலும், சர்வாசு அவஸ்தாசு அபி, எல்லா அவஸ்தைகளிலும், பால்ய, யவ்வன, மத்தியம, வார்த்திக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா அவஸ்தைகளிலும், ஜாகிரத, சொப்பன, சுசுப்தி என்ற அவஸ்தைகளிலும், எல்லா அவஸ்தைகளிலையும் வியாவிருத்தமானேஷு, இது எல்லாத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா வியாவிருத்தாசு. வியாவிருத்தம்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கி போகின்றவைகள்னு அர்த்தம். ஒரு அவஸ்தை வரும்போது இன்னொரு அவஸ்தை என்ன ஆயிடுது? போயிடுது. இப்ப ஜாகிரதத்துல இருக்கேன்,
ஜாகிரதத்துல இருந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனத்துக்கு போகும்போது தூங்கும் போது என்ன வந்துருது, ஒரு சொப்பனம் வந்துருது. சொப்பனம் வந்து என்ன பண்ணுது, ஜாகிரதத்தை என்ன பண்ணுது, கேன்சல் பண்ணிடுது. சொப்பனம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. சொப்பனம் போயிட்டு இருக்கும் போதே நித்திரைக்கு உள்ளார போயிட்டு நான் டீப் ஸ்லீப் உள்ளார போனோன்னு அந்த டீப் ஸ்லீப்ன்ற அவஸ்தை என்ன பண்ணிடுச்சு, இந்த சொப்பனத்தை நெகேட் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு 8 வயசு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன பையன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை. என்னோட சிஸ்டரோட நான் உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு சின்ன வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஒரு ஹிந்தி ஃபிலிம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். நானும் என்னோட அக்காவும் உட்காந்துருந்தோம் பூர்வாசிரமத்துல. அக்கா வந்து சேர்ல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரே விளையாட்டு, சின்ன பையன் தானே. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அக்கா வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க. எனக்குலாம் அப்பெல்லாம் என்ன தெரியும், அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. ஏதோ எல்லாம் ஒரே இதுதான். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த ஃபிலிம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவங்க அக்கா என்ன பண்ணாங்க, எந்திரிச்சு வெளில போயிட்டு திரும்ப வந்தாங்க. வெளில வந்தோன்னு நான் சேர் எடுத்துட்டேன், கீழே விழுந்துட்டாங்க. கீழே விழுந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து எனக்கு என்ன பண்ணாங்க, சூடு வச்சாச்சு கால். பொண்ணுன்னு வந்து பார்க்காம பொண்ணுகிட்ட விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். பொண்ணா, எனக்கு புரியவே இல்லை, என்னடா ஆச்சு. வயசானா நான் கழுத, வயசானா புரிய மாட்டேங்குது உனக்கு, ஒவ்வொரு வயசுக்கு ஒன்று விளையாட்டு பிள்ளையாவே இருக்கிறதா அப்படின்னு. எனக்கு இன்னும் புரியவே இல்லை என்னன்னு, எதுக்கு சூடு வச்சாங்கன்னு தெரியல. நல்லா பழுக்க காய வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஐயோ, அப்ப அக்கா வந்து குழந்தையா இருக்க வரைக்கும் அக்கா தான். அதுக்கப்புறம் மேல கொஞ்சம் வயசானா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வேற அவங்க வேற தான், டச் பண்ணாம தான் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்க. அப்போ எனக்கு புரியவே இல்லை, என்னடா அது, அக்காவை தொடக்கூடாதா, எப்படி வந்து தொடக்கூடாது. ஒரே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. இன்னும் கூட எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. மாறி போச்சு காலம் வந்து பாத்தீங்க. அப்ப நான் குழந்தையா இருந்த காலம் மாறி போச்சு. அம்மாட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி கொடுங்க அப்படின்னா ஊட்டி, 7 கழுத வயசாயிடுச்சு வந்து ஊட்டி கொடுக்கறதா, ஊட்டிலாம் விட மாட்டேன், சாப்பிடு அப்படின்னா நீயே போட்டு சாப்பிடு அப்படின்னா. ஐயோ, நம்மளா பசங்க சாப்பிடணுமா, அம்மா மடியில போய் படுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அம்மா மடியில படுக்கிறதா, எருமாடு மாதிரி வளர்ந்துட்டு அம்மா மடியில போய் படுக்கிறதா. சீச்சோ, போச்சு, பால்ய அவஸ்தா போச்சு. அதுக்கப்புறம் மெதுவா மேல வர வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியும், திருட்டுத்தனமா அப்பாவோட ரேசர் எடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேவிங் பண்ணிக்கிறது. 13 வயசு வரும்போது ஷேவிங் பண்ணிட்டு மீசை நல்லா வரணும் அப்படின்னு திருட்டுத்தனமா. அப்ப இது மாதிரி ஒவ்வொரு அவஸ்தை மாறும் போது என்ன பண்ணுது, பழைய அவஸ்தை என்ன பண்ணுது, கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே போகுது. ஒரு பால்ய அவஸ்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜ் 8 வயசு வரும்போது 10 வயசு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுவன் குழந்தை அப்படின்றது போயிடுது. ஒரு 13 வயசு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுவன்றது போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெதுவா இளைஞன் அப்படின்ற அவஸ்தை வர ஆரம்பிக்குது, மீசம் முளைக்க ஆரம்பிக்குது. மீசம் முளைக்க ஆரம்பிச்சோனையே அந்த சிறுவனா இருந்த அவஸ்தை என்ன ஆயிடுது, கேன்சல் ஆயிடுது. இந்த இளைஞனா இருக்கிற அவஸ்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இளைஞன் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அப்பதான் தெரியுது வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கிள் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாலும் தெரியும், ஐயோ அங்கிள் ஆயிட்டுமா. நம்ம 30 வயசு கிராஸ் பண்ணும்போது சின்ன குழந்தைங்கள அங்கிள்னு சொல்லும் போது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப எங்க இருக்கிற அவஸ்தை போயிடுச்சு, எவ்வளவு அவஸ்தை போயிடுச்சு, அங்கிள் ஆயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நரமுடி வர ஆரம்பிச்சோட தாத்தான்னு யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐயோ மத்தியம அவஸ்தையும் போயிடுச்சு. அப்பதான் தெரியுது மத்தியம அவஸ்தையும் போயிடுச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜாகிரதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனம் வந்தோன்னு ஜாகிரதம் வியாவிருத்தி நெகேட் ஆயிடுச்சு. சொப்பனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் ஸ்லீப் போகும்போது சொப்பனம் நெகேட் ஆயிடுச்சு. திரும்ப வேக்கப் ஆகும் போது டீப் ஸ்லீப் என்ன ஆயிடுச்சு, வேக்கப் ஆயிட்டோம், டீப் ஸ்லீப் வந்து நெகேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒவ்வொரு அவஸ்தையும் என்ன பண்ணுது, அடுத்தடுத்த அவஸ்தை பின்னாடி இருக்கிற அவஸ்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, வியாவிருத்தி பண்ணிக்கிட்டே போகுது, நெகேட் பண்ணிக்கிட்டே போகுது, தள்ளிக்கிட்டே போகுது. பால்ய அவஸ்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுவன் ஆகும் போது பால்ய அவஸ்தை சின்ன குழந்தை அவஸ்தை போயிடுச்சு. எங்கா இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிறுவனா இருக்கிற அவஸ்தை போயிடுச்சு. அப்புறம் இளைஞனானது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சிறுவன்ற எண்ணம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மத்தியம அவஸ்தை வரும்போது அதுவும் போயிடுச்சு. அப்புறம் தாடி முடி நரைச்சதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தியம அவஸ்தையும் போச்சு, வார்த்திகம் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா தேகமே இல்லாம போயிடும். இந்த எல்லா அவஸ்தைகள்லையும் என்ன இருக்கு, வியாவிருத்தாசுனா நீங்கி போகின்றவைகளில், வந்து போகின்றவைகளில் அனுவர்த்தமானம்னா தொடர்ந்து இருக்கின்ற தத்துவம். யாருது அப்படின்னா அகம் இதி. இதுல எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு. அம்மா மடியில படுத்திருந்தவனும் நான் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஓட்டினவனும் நான் தான், கிரிக்கெட் விளையாண்டவனும் நான் தான், எல்லாம் நான் தான்.
இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரீரம் எல்லாம் இருக்கு, பெருசா வளர்ந்து கிடக்குது. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்றது ஏதாவது ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் குழந்தையில இருந்த நானே தான் இப்பவும் அதே நான், எந்த மாற்றமும் இல்லாம அப்படியே தான் இருக்கு. அப்ப எதுல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தேகம் வளர்ந்து வளர்ந்து ஒவ்வொரு அவஸ்தையா அடைஞ்சிருக்கு. இந்த வளர்ந்து அவஸ்தைகளை எல்லாத்தையும் அடைஞ்ச இந்த தேகத்துல மாறாத தத்துவமா அனுவர்த்தனம் பண்ணிட்டு, அனுவர்த்தனம்னா தொடர்ந்து வரக்கூடியதா. பால்ய அவஸ்தை போச்சு, அது வரல, இப்ப இல்ல பால்ய அவஸ்தை. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தியம அவஸ்தை, எவ்வளவு அவஸ்தை இருந்துச்சு அதுவும் போயிடுச்சு. ஆனா எல்லாத்துலயும் போகாத ஒரு தத்துவம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் போகாதவனா இருக்கேன், நான் எல்லாத்துலயும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அப்ப அனுவர்த்தனம் அப்படின்னா எல்லா அவஸ்தைகளிலும், ஜாகிரதம் சொப்பனம் சுசுப்தி முதலியவைகளிலும், பால்யம் யவ்வனம் வார்த்திகம் முதலியவைகளிலும் எல்லாத்திலையும் தொடர்ந்து வரக்கூடியவனா இருக்கிற அகம் இதி. அந்த அகம் இதி அப்படின்னு அர்த்தம் நான் நான் என்று. அந்த நான் நான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தத்துவம் சாமி, அதுக்கு ஏதாவது நாம ரூபம் இருக்கானா? அகம்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நாம ரூபமும் இல்லை. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சதாஸ்புரந்தம். அகமிதி சதாஸ்புரந்தம், சதா காலமும் நான் 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 ஸ்புரிக்கிறதா இருக்கு. நான்லாம் ஸ்புரிக்காது, நம்ம வேற வார்த்தை இல்லாம நான் சொல்றோம். சும்மா இருக்கும்போது நான் வந்துகிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் இல்லை. நான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா சதா ஸ்புரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அது ஒரு காலத்திலையும் வர்றதும் இல்லை, ஒரு காலத்திலையும் போறதும் இல்லை. நேத்து நான் கத்திரிக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்டும் போதும் நான் தான் இருந்தேன். நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சொப்பனம் பார்த்தும் போதும் நான் தான் இருந்தேன். நேத்து தூங்கும் போதும் நான் தான் இருந்தேன். எல்லாம் வந்து போச்சு. ஆனா நான் வரவும் இல்லை, போகவும் இல்லை. நான் குழந்தை, எனக்கு மெமரியில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பிறந்த காலத்துல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு 4 வயசுல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி தெரியல என்னன்னு. 4 வயசுல நானும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒண்ணும் தெரியல. ஒரு டைமுக்கு மேல புத்தி மெதுவா மெமரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் பாக்குறேன், எல்லாம் மாறிச்சு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மாறவே இல்லை, நான் வரவும் இல்லை, போகவும் இல்லை. எல்லா காலத்திலையும் சதா காலமும் அகம் அகம் அகம்ன்ற ஸ்புரணத்தோட நான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன். அப்போ சதாஸ்புரந்தம், அப்படிப்பட்ட ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி பஜதாம், அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாவை பஜதாம், ஸ்வாத்மானம் பஜதாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம். எதுக்காக உட்கார்ந்து இருக்கோம்? வேதாந்தம் படிக்கிறோம், ஞானத்துக்காக. என்ன ஞானம் அப்படின்னா, ஞானத்தை அடைஞ்சா என்ன சொல்றார்? தரத்தி சோகம் ஆத்மவித் மந்திரம் சொல்லுது. ஆத்மாவை அறிந்தவன் இந்த சம்சார சோகத்தை கடந்து போகின்றான், இந்த சம்சாரம் இல்லாம போயிடும். அப்ப அதுக்காக இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பூஜனம் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மகாபாரதம் சொல்லுது ஆத்மயாஜி ஸ்ரேயான் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு, ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுது. இந்த உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஜை பண்றோம், விதவிதமான பூஜைகள் எல்லாரும் பண்றாங்க, நிறைய யஜ்யம் யாகம் எல்லாம். சில இடத்துல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஐயோ நமக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியலையா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருத்தப்படுற அளவுக்குலாம் இருக்கும். சில சண்டி ஹோமங்கள் பண்ற, நவாவரண பூஜைகள் பண்றவங்களோட இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூச்சம் வந்துடும். ஐயோ, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாத்தியார் இருக்காரு இங்க. அந்த வாத்தியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியம் நவாவரண பூஜை பண்றவர். அப்ப நித்தியம் நவாவரண பூஜை பண்ணணும்னா 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் பூஜைக்கா. நம்ம சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோடசோபச்சாரத்தோட பூஜை பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு ருத்ரன் சமக்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பண்ணலாம். அப்ப 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் பூஜை பண்றவங்க எல்லாம் நித்தியம் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சுவாமி இருக்காரு, மடாதிபதி ஜெயேந்திரபுரின்னு ஒரு சுவாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்க கைலாஷ் ஆசிரமம்னு ஒரு ஃபேமஸான ஆசிரமம். அந்த ஆசிரமத்து மடாதிபதி, அவர் கூட நான் இருந்திருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா 12 மணி ஆகும் பூஜை முடியறது. நான் பார்த்து நொந்து போயிருக்கேன், அடப்பாவிகளா சாப்பாடே போட மாட்டானுங்க. நமக்கு அதானே, நமக்கு தேவதா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு. இவங்க பூஜை ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எனக்கு பயம் வந்துடும், ஐயோ அப்படின்னு. சாமி உட்காருங்கன்னு உட்கார வச்சிருவாங்க. ஐயோ பட்னி போட்டுருவானுங்களே, ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டானுங்களே, டீ கொடுக்க மாட்டானுங்க, காஃபி கொடுக்க மாட்டானுங்க, பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பூஜை முடியறதுக்கு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகுங்க பூஜை. நம்மளாம் பார்த்தா என்ன நடக்குது. அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம், ஒரு சின்னதா தூப்ப தீப நைவேத்தியம் பண்ணி ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருப்போம். கில்ட்டி வந்துடும். பெருசா பூஜை பண்றவங்களை பார்க்கும்போது நமக்குள்ளார ஒரு குறைபாடு, ஐயோ நீச்சனா இருக்குமே, உலகம் ஒன்றும் தெரியாம இருக்கோமே, கிராமத்தா மாதிரி இருக்குமே, ஒண்ணுமே தெரியலையே நமக்கு அப்படின்னு. வாஸ்தவத்துல என்னன்னா, அந்த உலகத்துல நிறைய பூஜைகள் போகுது, அதெல்லாம் பூஜை இல்லப்பா.
எது பூஜை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆத்மயாஜி ஸ்ரேயான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. அதை எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மயாஜி ஸ்ரேயான். இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை எவர்கள் பூஜிக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் மிகப்பெரிய பூஜை செய்பவர்கள், மிகப்பெரிய யாகம் செய்பவர்கள். இது வந்து ஆத்மயாஜின்னு பேரு, ஆத்ம பூஜனம்னு பேரு இதுக்கு பேரு. அப்ப நித்தியம் உட்கார்ந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 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 அந்த ஸ்புரணத்தையே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், திரும்ப திரும்ப விசாரம் பண்றோம். எதுக்காக ட்ரை பண்றோம், எப்படியாவது அந்த நானை பிடிச்சு அதுல நின்னுறோம். அதுக்காக தான் இந்த ட்ரை பண்றோம், இவ்வளவு முயற்சி பண்றோம். எவ்வளவு நேரம் பண்றோம் பூஜை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பூஜைக்கெல்லாம் அளவுலாம் இல்லப்பா. ஆரம்பிச்சதுல இருந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு, பூஜை நடந்துகிட்டே இருக்கு. தூக்கத்துலயும் போகுது, தூக்கத்துல இருந்து வேக்கப் ஆனோம், இந்த நான் சாமி சொன்னாரு அப்படின்ட்டு தூக்கத்துல இருந்து வேக்கப் ஆனோன்னு அது நடந்துரும். அப்ப திரும்ப 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 பூஜனம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்ப யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ளார சதா ஸ்புரிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்புரந்தம், சதா ஸ்புரந்தம் அகமிதி எப்படி ஸ்புரிக்குது உள்ள நான் 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 சதா ஸ்புரிச்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல, அதுதான் ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வாத்மானம், அந்த நான் நான் சொல்லக்கூடிய ஸ்வாத்மாவை யோ பஜதாம், யோ பஜதாம்னா எவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஜிக்கிறார்களோ, பஜனம் அப்படின்னா பூஜைன்னு அர்த்தம், பஜ சேவாயாம் சேவிக்கிறார்களோ. இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டு 1 மணி நேரமா எதை சேவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், எதை நமஸ்காரம் பண்றோம், திரும்ப 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 நமஸ்காரமும் ஸ்புரணமும் பண்றது எது, அந்த உள்ளுக்குள்ளா இருக்க நான் நான் நான்ற ஸ்புரணத்தை தான். அப்போ அப்படி யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஜை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு, அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யோ பத்ரயா முத்ரையா பிரகடீகரோதி, எவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்ரான்னு சொல்லக்கூடிய முத்திரையினால, ஒன்றும் இல்லை பத்ரா முத்திரைன்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான முத்ரான்னு பேரு, இல்லை அப்படின்னா சின்முத்ரான்னு பேரு. இந்த 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 டிப்பு இதோட வந்தா அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான முத்ரா. அடிச்சா இப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆசனத்துல உட்கார்ந்து இப்படி இப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம உட்கார்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த முத்ரா வந்து ஞான அபியாசத்து நிதித்தியாசனத்துக்கு போறவங்களுக்கான இது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதை எடுத்து இந்த இந்த கம்போட இந்த இடத்துல வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறக்கி வச்சீங்கன்னா இதுக்கு பேர் யோக முத்ரான்னு பேர். யோக முத்ரான்றது கொஞ்சம் பூரணம் இல்லாம இருக்கும், ஞான முத்ரான்றது பூரணமா இருக்கும், டிப்ல வந்துடும். அடிச்சிங்களா? இதுதான் இந்த ஞான முத்திரையை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி நம்ம காலுக்கு மேல ஆசனம் பண்ணி இதுக்கு மேல இப்படி வச்சிருந்தோம்னா, தேவதைகள்லாம் இப்படி வச்சிருக்கோம், இப்படி வச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஞான முத்ரான்னு பேரு, இல்லைன்னா சின்முத்ரான்னு பேரு. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி தூக்கி இருந்து உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு பத்ரா முத்ரான்னு பேரு. அப்போ ஒரே முத்திரை தான், கீழே வச்சா சின்முத்ரா ஞான முத்ரா. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு சொன்னா அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட குருநாதர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் சன்னியாசி சாதுக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசம் பண்ணும்போது கையை காலை ஆட்டி தானே உபதேசம் பண்றோம். பெரியவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நேச்சுரலாவே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும், என்னோட குருநாதர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இந்த இது போவார். நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் பெரியவங்க எல்லாத்தையும், அவங்கள உபதேசம் பண்ணும்போது அப்படியே இருப்பா அப்படின்வாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முத்திரையை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இரு, சௌக்கியமா இரு அப்படின்றது, சௌக்கியமா இருங்க அப்படின்னு அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பேரு பத்ரா முத்ரான்னு பேரு. பத்ரான்றதுக்கு அர்த்தம் மங்களம், உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய முத்ரா. ஆனா ஆசீர்வாதம் பண்ணும் போதே என்ன முத்ரை வந்துருது, நீ ஜாகிரத அவஸ்தை நீ இல்லை, நீ விஸ்வன் இல்லை, சொப்பன அவஸ்தை நீ இல்லை, நீ வந்து தைஜசன் இல்லை, நீ சுசுப்தி அவஸ்தை நீ இல்லை, நீ வந்து பிராக்ஞனும் இல்லை. அப்ப நான் யார் அப்படின்னா இந்த 3 அவஸ்தைகளும் 3 தேகங்களும் இல்லாத நான் ஜீவன், நான் 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 நம்ம சொல்றோமே, கை காட்டி சொல்றோம்ல, நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அப்படின்றோம். இந்த நான் வெறும் நான் இல்லப்பா, இந்த கட்டை விரல்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்ம தத்துவத்தோட இணைஞ்சி நீயும் அந்த பிரம்ம தத்துவமும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐக்கியத்தை சொல்றது. அப்போ ஐக்கியத்து மூலமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோ பத்ரயா முத்ரையா, எந்த குருநாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு தத்துவமானது இந்த பத்ரா முத்திரை மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுவாத்மானம் என்னுடைய ஆத்மாவை பிரகடனப்படுத்தி காட்டுகின்றதோ, யாருக்கு,
இந்த ஆத்மாவை யாரு சேவனம் பண்றாங்களோ, பூஜிக்கிறாங்களோ, விசாரம் பண்றாங்களோ, தியானம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த குரு தத்துவம் உள்ள இருக்கிற குரு தத்துவம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா, வெளியில தட்சிணாமூர்த்தியா ரூபம் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுது, குருவா தட்சிணாமூர்த்தியா இருந்துகிட்டு பத்ரா முத்ரதி மூலமா நீ இந்த 3 தேகம் இல்லப்பா, நீ 3 அவஸ்தைகள் இல்லை, நீ பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்க அப்படின்னு எது பிரகடனப்படுத்துதோ அந்த தத்துவத்தை, தஸ்மை அந்த ரூபமா இருக்கக்கூடிய குரு ரூபமா இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தி ரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனுக்கு இதம் நமஹா, இந்த நமஸ்காரங்கள் ஆகட்டும் சொல்லியாச்சு. இதோட இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 2:13 நம்ம இப்போ 10வது ஸ்லோகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதையில 13வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா வரப்போகுது உங்களுக்கு. 13வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன வரப்போகுது, 13வது ஸ்லோகத்துல தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹி கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திஹி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா தேஹி அப்படின்றவனுக்கு, யார் தேஹி, தேகத்தை உடையவன் தேஹி. யாரு தேகத்தை உடையவன்? நான் தான். யார் நம்ம சொல்றோம்ல, என் தேகம் என் தேகம் நம்ம சொல்றோம். அப்ப நான் வேற, இந்த தேகம் வேற, உண்மைதானே? அப்ப என்னோட தேகம் நம்ம சொல்றோம், என்னோட செல்போன், என்னோட வாகனம், என்னோட வீடு, அதே மாதிரி என்னோட தேகம், என்னோட மனசு, என்னோட இந்திரியம். அப்போ உடையவன் வேற, உடைய வஸ்து வேற. இந்த 2 வேற வேற தானே இருக்கணும். செல்போனும் நானும் வேற வேற. என்னுடையது செல்போன், அதே மாதிரி தேகம் வேற, நான் வேற, அதனால என்னுடைய தேகம். அப்ப எனக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா, தேகத்தை உடையவன் தேஹி அப்படின்னு பேரு. தேகம் தேஹி. இந்த தேகிக்கு பாத்தீங்கன்னா அஸ்மின்னு தேகினக, இந்த நான் சொல்றக்கூடிய அந்த தேகிக்கு யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா, இந்த தேகியா இருக்கக்கூடிய நானுக்கு இந்த இந்த தேகம் இருக்குல்ல, நான் இந்த தேகத்தை உடையவன். நானுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேகம் உடைமை, ஒரு வஸ்து, ஓனர்ஷிப் நான் தான். இந்த தேகத்துல பாத்தீங்கன்னா கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா, என்னென்ன அவஸ்தைகள் வருது, கௌமாரம் குமாரபாவம் இருக்கு, சின்ன பையன். அதுக்கப்புறம் யவ்வன அவஸ்தை வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வயோதிக அவஸ்தை, ஜரா அவஸ்தை வருது. எப்படி இதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கோ ததா அது போலவே பாத்தீங்கன்னா தேகாந்தர பிராப்தி. தேகாந்தர பிராப்தின்னு என்ன அர்த்தம்? எப்படி பாத்தீங்கன்னா அவஸ்தைகள் மாறுதோ, எப்படி நம்ம பூத்துக்கணும், எப்படி ஜாகிரத சொப்பனம் வஸ்து வந்து போயிட்டு இருக்கோம் 3 அவஸ்தைகள், அதே மாதிரி இந்த தேகிக்கு இந்த தேகம் ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும், போயிடும், டும்னு போயிடும். ஜரா பால்ய அவஸ்தை, அதுக்கப்புறம் யவ்வன அவஸ்தை, அதுக்கப்புறம் ஜரா அவஸ்தை, அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் டும் சங்கு ஊதிடுவாங்க நமக்கு. அவ்வளவுதான், நியூஸ் மெசேஜ் வந்துடும், எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் வந்துடும். நம்ம கிளாஸ்ல இருந்த இவர்கள் போயிட்டாங்க, ஒருத்தர் போயிட்டார், வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ஐயோ இருந்தார், இப்ப யோசிச்சு பார்க்க எங்க போயிருப்பார், எங்கேயும் போக மாட்டார். அவருக்கு வேற ஒரு தேகம் வந்திருக்கும். அந்த நானுக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற ஒரு தேகம் வந்திருக்கும். அப்ப இந்த தேகங்கள் வர்றதும் கூட தேகாந்தர பிராப்திக்கு வேற வேற தேகம், 84 லட்சம் யோனில தேகம் வந்து போயிட்டே இருக்கும். இந்த நானுக்கு மேல கௌமாரமும் வரும், யவ்வனம் வரும், ஜரா வரும், ஜாகிரதம் வரும், சொப்பனம் வரும், சுசுப்தி வரும். இந்த எல்லாம் எதுக்கு மேல வருது, நானுக்கு மேல வந்து போயிட்டு இருக்கும். அதனால புத்திசாலியா இருக்கிறவன் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி, தீர புருஷன் நல்ல புத்திசாலியா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணணும்னா, நானுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, அதெல்லாம் வந்து போகக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வராதவன் போகாதவன் அப்படின்னு நானை பிடிச்சுக்கணும். நானை பிடிச்சுக்கிட்டு மோகத்தை அடையக்கூடாதுன்னு முஹ்யதி, அவன் மோகத்தை அடைவதில்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த நான்ல தான் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும். நான் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து போகாத தத்துவம். நீங்க நானை விட்டுட்டு எப்பெல்லாம் தேகத்துல நான் அப்படின்னு கிரகணம் பண்றோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா துக்கம் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா எந்த தேகமும் பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்க, எந்த மனசும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை, எந்த இந்திரியங்களும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை, எந்த புத்தியும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாயையோட காரியம். மாயையோட காரியம் பாத்தீங்கன்னா, மாயா எப்படிப்பட்டது, ஷேடோ, வாஸ்தவம் இல்லை.
அப்ப பொய்யானதோட காரியமா இருக்கிறது எல்லாம் பொய்யாதான் இருக்கும் மொழிய, உண்மையா இருக்காது. அப்போ மாயினால உண்டாகிறது தான் அவஸ்தாபேதமே. மாண்டுக்கியத்துல சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை, ஆத்மாவுக்கு பேரு துரியம்னு பேரு. ஏன்பா துரியம்னு வந்துச்சுன்னா, இந்த மூணுக்கு வேறா இருக்கிறது எதுவோ அது துரியம். மூன்று அவஸ்தைகளுக்கு வேறா, விஸ்வன், தைஜசன், பிராக்யன் அப்படின்ற 3 பேருக்கும் வேறா எந்த ஒரு 4வதா எது இருக்கோ அந்த 4வதுக்கு பேரு துரியம்னு பேரு. 4வதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மாயையினால செய்யப்பட்டது 3. இந்த 3 அவஸ்தைகளும் மாயையினால செய்யப்பட்டது. 3 அவஸ்தைகள்ல இருக்கக்கூடிய 3 ஜீவர்களோட பேரும் மாயையினால செய்யப்பட்டது. இது எல்லாம் எதிர் மேல கல்பிதம் செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த 4க்கு பேரு துரியம்னு பேரு. அப்ப அந்த துரியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் வந்து 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 போகும். யோசிச்சு பாருங்க, உட்காந்து கடந்ததெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாம் வந்து வந்து போன மாதிரி ஒரு ஷேடோ, ஒரு சினிமா மாதிரியே தெரியுது. நான் பாக்குற எல்லாத்தையும் நான் உட்காந்து ஓட விட்டு பார்ப்பேன். சில சமயம் போர் அடிச்சது அப்படின்னா, என்ன நடந்துச்சு, சைக்கிள் எப்படி கத்துக்கிட்டோம், எப்படி முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள்ல ஓட்டி விழுந்து போனோம், இதெல்லாம் யோசிக்கிறது. முதல்ல இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸ்கூல்ல போயிட்டு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, ஸ்கூல்ல போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து 1ஆம் கிளாஸ்ல போகும்போது கையை தொடு அப்படின்னு முன்னாடி காதை பிடிக்கிறது தானே, இப்ப நான் இல்லை, நம்ம காதை பிடிச்சிருப்போம். நான் உட்காந்து பார்ப்பேன், அப்பெல்லாம் எவ்வளவு குண்டா இருந்தோம், நல்லா கொழுன்னு இருந்தோமே, டீச்சர்லாம் எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாங்க, எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள இறங்குண்டு. எல்லாம் என்னாச்சு, ஒரு நல்ல சினிமா பார்த்த மாதிரி என்னோட கடந்த காலம் எல்லாம் ஒரு சினிமாவா தெரியுது. இமயமலையில நல்லா ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருந்துகிட்டு நல்லா பீக்கில் போய் உட்கார்ந்துட்டு அந்த மொத்த உலகத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்கும்போது ஐஸ் பீக்கா இருந்துச்சு. துங்கநாத்னு ஒரு ஏரியா, அந்த துங்கநாத்ல இருந்து மொத்தத்தையும் ஆகி போச்சு. 15 வருஷம் ஓடி போச்சு. இப்ப பாக்குறேன், யாரோ ஒரு பிலிம் மேக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிலிம் எடுத்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து இமயமலையில இருந்த மாதிரி. இப்ப என்னோட மனசுக்குள்ளார என்னோட நினைவுகள் எல்லாத்தையும் நான் ஓட விட்டு பார்க்கும்போது ஒரு சினிமாக்கும் ஒரு சொப்பனத்துக்கும் என்னோட கடந்து போன ஜீவனத்துக்கும் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை. கடந்து போன சினிமாவும் பார்த்த சினிமாவும், நம்ம கடந்து போன ஜீவனமும் நேத்து பார்த்த சொப்பனத்துக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான? ஒரு வித்தியாசம். அப்ப நம்ம அபிமானம் வைக்கிறோம், ஐயோ இப்படி ஆயிப்போச்சு, எனக்கு மாட்டிக்கிட்டேன், இப்படிலாம் நடந்துச்சு ஜி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நேற்று சொப்பனத்துல இப்படி நடந்து போச்சு, நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் ஜி அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படாம, நேற்று சொப்பனத்துல இப்படி ஆகி போச்சு இல்ல, அதே மாதிரி நேற்று ஜீவனத்திலேயே என்ன ஆகி போச்சு, இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு தப்பு நடந்து போச்சு, அப்ப இந்த முறை பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான் அபிமானம். அந்த அபிமானம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் மாத்தி மாத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் சொப்பனத்தையே சத்தியம் நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, சுவாமி இது மாதிரி சொப்பனம் வந்து போச்சு, ஐயோ ஜாக்கிரதமே பொய்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுல சொப்பனத்துல நடந்ததை போய் நம்ம என்ன பண்றது? சொப்பனத்துக்கு சத்தியத்துவம் கொடுக்கறவங்க நிறைய இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாம் வந்து போறது, வியாவிர்த்தாசு நீங்கி போறது, வந்து போயிடும். அதனாலதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்றோம், என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எதை குறிச்சும் வருத்தப்படவே படாதீங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் போயிடும். தூக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் போயிடும். ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேகத்தோட கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க மொத்த சம்சாரமும் போயிடும். அப்புறம் புது ஒரு சம்சாரம் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால வந்து வந்து போறதை குறிச்சு எந்த வருத்தமும் படவே கூடாது. மரணமும் வந்து போகும், ஜாகிரதமும் வந்து போகும், சொப்பனமும் வந்து போகும், எவ்வனம் வந்து போகும், கௌமாரம் வந்து போகும், எல்லாம் வந்து போகும், சனியங்க எல்லாம் வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நான் மட்டும் வராதவன் போகாதவன், அந்த நானை கிட்டியா பிடிச்சவன், அதுதான் தட்சிணாமூர்த்தி, அதுதான் குருநாதர் அப்படின்னு முடியும். இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அடுத்த ஸ்லோகம் 8வது ஸ்லோகம். விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா. இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் வந்து நான் லௌகிகமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன் இதுல நான் நிறைய லாஜிக்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் இங்க சொல்ல வேணான்னு ஒரு பிளைனா போயிட்டு இருக்கேன் நான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம படிக்க போறது மானச உல்லாசம் படிக்க போறோம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு மேலையும் 20, 30, 40, 50 காரிக்கைகள் இருக்கு ஸ்லோகங்கள் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு மேல. அப்போ 30, 40 ஸ்லோகங்கள் ஒன்னுத்துக்கு மேல இருக்கும் போது அங்க கொஞ்சம் ஹெவியா பாத்துக்கலாம். இங்க லைட்டா கொஞ்சம் கதையோட சேர்ந்து போலாம் அப்படின்னா லைட்டா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா. சரி, என்னை பத்தியே பேசிக்கிட்டே இருக்கனே அப்படின்னு சொல்றீங்களா? எனக்கு யாரும் உங்களை பத்தி தெரியாது இல்ல. உங்களை பத்தி தெரிஞ்சதுன்னா ஒவ்வொருத்தர் கதையா பேசிட்டு இருக்கலாம். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் அதிகமா பார்க்கறது யாரை பாக்குறேன் அப்படின்னா என்னதானே பாக்குறேன். எனக்கு வேற யாரும் பார்க்க முடியாது. நான் தான் என்னை பத்தி தான் சொல்ல முடியும்.
இந்த வேதாந்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கீதால ஒண்ணு சொல்றாரு, ஆத்மௌபம்யஸ்ய சர்வத்திர. இந்த ஆத்மாவை தான் உபமானமா வச்சுக்கணும், தன்னை உபமானமா வச்சுக்கணும். ஆத்மா ஆத்ம உபமஸ்ய சர்வத்திர, எல்லா இடத்துலயும் தன்னையே பாருங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நான் என்னை பத்தி சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கும் அதே தான் நடந்திருக்கும். பழைய காலத்துல நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காதை தொட்டிருப்பீங்க, எல்லாம் காதை தொட்டிருப்பீங்களா? ஸ்கூல்ல போகும்போது பழைய ஆட்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காதை தொட்டிருப்போம். அதே மாதிரி சைக்கிள் ஓடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுந்திருப்போம், எல்லாம் விழுந்திருப்போம் சைக்கிள் கத்துக்கும் போது. இப்ப நான் சொல்றேன், மீசவையை வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீம் பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து அப்பாவோட எடுத்து இது பண்ணிருக்கேன்னு, எல்லாத்துக்கும் நடந்திருக்கும் அது. அதே மாதிரி ஸ்திரீகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஏஜ்ல நடக்கிறது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். சின்ன குட்டியா இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுன் போட்டுட்டு இருந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாவணி போடுறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. அக்காவோட தாவணி எடுத்து தங்கச்சி என்ன பண்ணுவாங்க, முன்னாடியே எடுத்து மாட்டிப்பாங்க. அப்புறம் தாவணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா திடீர்னு அம்மாவோட சாரி எல்லாம் எடுத்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் சம்பவிச்சிருக்கும். விஷயம்தான் வேற வேறைய ஒழிய பெர்சன் எல்லாத்துக்கும், இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேட்டர்ன் தாங்க, ஒரே மோல்டு. நீங்களும் நானும் எல்லாம் ஒரே மோல்டு. இப்ப நான் எனக்கு என்னெல்லாம் சம்பவிச்சதோ, சுக துக்கம் மோகம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வ ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி. கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஸ்கிரீன் பிளேல கொஞ்சம் ஏதாவது இருக்கும். டைரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்திருப்பார், மசாலா கம்மி பண்ணிருப்பார், இவ்வளவுதான். ஆனா ஒரே பேட்டர்ன் தான். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் தன்னை பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நான் எக்ஸாம்பிள் அதுக்காக தான் உங்களை என்னையே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். வேற யாரையாவது சொன்னோன்னா கோவம் வந்துடும். நிறைய பேருக்கு நான் சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய் வந்து லூஸ் டாக் ஆயிடும். நான் திடீர்னு சதானந்தத்தை இன்னைக்கு கூட நான் சதானந்தம்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் யோசிச்சேன், நான் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காலையில முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டேன், அவன் பாட்டுக்கு நாதபிரம்மம் சதானந்தன்றோம். நாதபிரம்மம் கோச்சிக்க மாட்டாரு என்னோட சிஷியரு. திடீர்னு சதானந்தன் சொன்னோன்னு, என்ன சாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பேரெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறாரு அப்படின்னு கோவம் வருமோ. நான் உட்காந்து யோசிச்சேன், நல்லதா சொன்னோமா கெட்டதா சொன்னோமா அப்படின்னு. சில சமயம் இந்த வாய் வந்து என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையும் ஓப்பனா பேசி விட்டு விட்டுரும். அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் காமன். நமக்கு என்னெல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு நடக்குதோ இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும், தர்மாம்பாலுக்கா இருக்கட்டும், தீபாவுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல கீதாக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வசந்தி அம்மாக்கா இருக்கட்டும், யாருக்கு மாத்தங்கிக்கா இருக்கட்டும், யாருக்கு நடக்குதோ அது எல்லாம் யூனிவர்சல். ஒன்னும் வந்து பர்சனல்னு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் ஓப்பன் தான். எல்லாம் எதுவும் மறைக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்ன மறைச்சு என்ன ஆக போகுது, ஒண்ணும் இல்லை. எல்லாம் சொப்பனம், எல்லாம் தீர்க்க சொப்பனம். ஐயோ பர்சனல் பர்சனல், என்ன பர்சனல் ஆக போகுது? இந்த உலகத்துல ஏதாவது பர்சனல் இருக்கா? யோசிச்சு பாருங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா சாமி இந்த ஸ்பெஷல், இது மட்டும் இந்த உலகத்துல யாருக்குமே சம்பவிக்கல சாமி, எனக்கு மட்டும் சம்பவிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்தையாவது நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது மாதிரி ஒரு விஷயமும் இந்த உலகத்துல இல்லை. எதுவுமே பர்சனலே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். எல்லா விஷயங்களும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததः. விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததः. சிஷ்யாச்சாரியதயா ததைவ பித்ரு புத்ராத்யாத்மனா பேததः. சிஷ்யாச்சாரியதயா ததைவ பித்ருபுத்ராத்யாத்மனா பேததः. ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வாய ஏஷ புருஷோ. ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வாய ஏஷ புருஷோ. மாயா பரிப்ராமிதः. மாயா பரிப்ராமிதः. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததः. சிஷ்யாச்சாரியதயா ததைவ பித்ருபுத்ராத்யாத்மனா பேததः. ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வாய ஏஷ புருஷோ. மாயா பரிப்ராமிதः. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. ஆச்சரியர் ஆரம்பிக்கிறார், ஏ ஏஷ புருஷா. மூணாவது லைன்ல இருக்கா, ஏ ஏஷ புருஷா, ஏ ஏஷ புருஷா. எந்த இந்த புருஷன், புருஷனை யார்? ஆத்மா, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும். இந்த நான் அப்படின்ற அந்த புருஷன் என்ன பண்றான்? எந்த இந்த புருஷனானவன், நம்ம எல்லாம் யாரா இருந்தோம் தூக்கத்துல?
வெறும் சன்மாத்திரமா இருந்தோம், சத்தா இருந்தோம், சத்தா சித்தா ஆனந்தமா தூக்கத்துல இருந்தோம். அந்த நான் மாயா பரிபிராமிதா. ஆச்சாரியர் போட்ட 3வது லைன்ல இருக்கிற மாயா பரிபிராமிதா. பிரமம், பிரமம் நம்ம சொல்றோம் பிராந்தி குடிச்சா உண்டாகிற பிரமம். நமக்கெல்லாம் பிராந்தியே குடிக்காமையே ஒரே பிரமதான். ஆல்மோஸ்ட் பிரமையிலேயே இருக்கிறோம், சரக்கடிச்ச மாதிரியே இருக்கும். எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஆஃப் எடுத்து உள்ள விட்ட மாதிரியே இருக்கும். எல்லாம் ஒன்னும் எல்லாம் ரெண்டா தெரியுது, எல்லாம் ரெண்டா தெரியுது. என்ன பண்றது, நமக்கு 2ஆ தெரியுதுன்னு வெளியில இருக்கிறவனுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு ஆக்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நாளா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுல ரொம்ப நாளா யோக்கியமாவே இருந்தேன். இந்த அசுத்தமானவங்களோட ரொம்ப நாள் நல்லவனா இருக்க முடியாது. ஒரு நாள் கெட்டு போயிட்டேன். ஒரு நாள் எனக்கும் சரக்கு ஊத்தி விட்டாங்க, ஒரு பீரை வாங்கி உள்ள விட்டாங்க. ஒரு கல்யாணியை எடுத்து உள்ள விட்டதுக்கு பிறகு நான் அதெல்லாம் ஓப்பனாவே சொல்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பாஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயின்ட்டுக்கும் வந்து பாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னு தான், ஒரு பாப்பி தான். அப்போ நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம். ஒரு கல்யாணி எடுத்து உள்ள விட்டோட, கல்யாணின்னா யாருக்கும் தெரியாது, இந்த கல்யாணின்னு ஒரு பேர். இந்த கல்யாணியை எடுத்து உள்ள விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு ரொம்ப யோக்கியமா நல்ல பையன், ரொம்ப நல்ல பையன், சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் நல்ல பேரா வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து என்ன பண்றேன், சைக்கிள்ல சரக்கு அந்த தண்ணியை எனக்கு தெரியவே தெரியாது, இது என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. முதல் டைம் நேரா சைக்கிளை கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்துல நிப்பாட்டிட்டேன். அந்த நேரம் பார்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டீச்சரும் அவங்க பையனும் வந்து நிக்கிறாங்க. அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா என் மேல ரொம்ப நல்ல அபிமானம் வச்சிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுனாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க. அப்படி இருக்கிற டீச்சரும் அவங்க பையனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் முன்னாடி வந்து நின்ட்டாங்க. நான் ஐயோ என்னடா இந்த டீச்சர் வந்து நின்ட்டாங்களே, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், ஸ்டெடியா இருக்கேன், நான் ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா என்னை கையை விட்டு இந்த சைக்கிள் வந்து கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கு. அப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி, ரொம்ப பவித்திரமா இருக்கிற மாதிரி நானும் ஆக்டிங் கொடுத்து பாக்குறேன். இந்த இப்ப நான் சொல்றேன், இது எல்லா ஹஸ்பண்டுங்கள்ட்டையும், ட்ரிங்க் பண்ற எல்லா ஹஸ்பண்டுங்கள்ட்டையும் நீங்க பாக்கலாம். ஒவ்வொரு ஹஸ்பண்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப்ட வந்து ட்ரிங்க் பண்ணாத மாதிரியே ஒரு ஆக்டிங் கொடுப்பாங்க. நான் பர்ஃபெக்டா இருக்கேன், ஸ்டெடியா இருக்கேன்ற மாதிரியே எல்லாத்துக்கும் சம்பவிக்கும். நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா, நான் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைக்கிள்ல கையை விட்டு சைக்கிள் நழுவிக்கிட்டே இருந்துச்சு. எல்லாம் ரெண்டா தெரியுதே அப்படின்னா மெதுவா அந்த கல்யாணி உள்ள போனதுக்கு பிறகு மாயா, கல்யாணினா யாரு, மாயா, பீருக்கு பேரு கரெக்டா பேர் வச்சிருக்காங்க, கல்யாணி, மங்களத்தை பண்ணக்கூடியது. எல்லாம் ரெண்டா தெரிய ஆரம்பிக்குது. அச்சோ ரெண்டா தெரியுதே அப்படின்னு. இப்ப நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுது, நானாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். நான் இந்த பீரே குடிக்காம இருக்கிற அந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆஃப் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் நம்ம என்ன இருக்கோம், எல்லாம் ரெண்டா தெரியுது, இருக்கிறதெல்லாம் தப்பா தெரியுது. நான் அப்படின்றது மறந்து போய் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த தேகத்தை எல்லாத்தையும் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். யாரு கல்யாணி அப்படின்னு கேட்டா மாயா அம்மா தான் கல்யாணி. உள்ள போயிட்டாங்க. பரிபிராமித்தக, மாயா பரிபிராமித்தக, வெறும் சத்தத்துவமா இருக்கிற என்னை, நான் வெறும் ஸ்புரணமா இருக்கிற என்னை இந்த மாயா என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பரிபிராமித்தக, நல்லா சுத்த வச்சிடுச்சு. நல்லா வந்து சரக்கு உள்ள போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் தெரியாது. நான் யாரு, ரோட்ல எல்லாம் உழுந்து கிடக்குறாங்க, நிறைய பேர் உழுந்து கிடக்குறான். நடுவுல வந்து பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பாட்டுறான், தான் யாருன்னு தெரியல. நிறைய பேர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்து போறான். எங்க கிடக்குறோன்னு தெரியல, சாக்கடையில இருக்கிறோமா இல்ல வந்து வீட்டுல படுத்திருக்கோமா ஒன்னும் தெரியல. எதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது குழந்தைங்களா, மனைவியா, அப்பாவா, அம்மாவா ஒன்னும் தெரியல. எல்லாம் புத்தி குழம்பி போச்சு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டு நான் உள்ள சரக்கு போன மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தோட புத்தியையும் இந்த மாயா சக்தி என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா பரிபிராமிதக, சுத்திலும் முழுமையா என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பிரமைய அடைய வச்சிருச்சு, சுத்த வச்சிருச்சு. தலை சுத்துது சாமின்றோம்ல, அதான் எப்பவுமே தலை சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. நான் எங்க இருக்கேன் அப்படியே நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கு. எங்க இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது, நான் யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. தெரியாம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்து சொல்றாரு, காரிய காரணத்தையா. ஒன்னாதானே இருந்தேன் தூக்கத்துல வந்து காரிய காரணம்னு ஏதாவது இருந்துச்சா, டுவாலிட்டி ஏதாவது தூக்கத்துல இருந்துச்சா, ஒண்ணும் இல்லை. வேக்கப்பான மாத்திரத்தை நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் காரியம்
என்னோட அப்பா அம்மா காரணம். இந்த உலகம் காரியம், இந்த உலகத்தை படைச்ச ஈஸ்வரன் காரணம். இந்த செடி பாத்தீங்கன்னா காரியம், மரம் செடி கொடி எல்லாம் காரியம், இதெல்லாம் சீடு, இதெல்லாம் விதை காரணம் அப்படின்னு வேக்கப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காரிய காரணம்ன்ற ஒரு இல்லவே இல்லை. வேக்கப் ஆனதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்றேன், கல்பனா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஜெகத்தும் ஜீவனும் பாத்தீங்கன்னா காரியம், இதுக்கு காரணம்னு ஒருத்தன் ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் இருக்கு. அது எங்கேயோ இருக்கு, கைலாயத்துல வைகுண்டத்துல. தூக்கத்துல ஏதாவது இருந்துச்சாப்பா? ஒண்ணும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அப்ப வேக்கப்பான மாத்திரத்துல காரிய காரணத்தையா நம்ம முதல் கல்பனா என்ன பண்ணிட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம காரியம் ஆயிட்டோம். நம்மளை படைச்சவன் எவனோ ஒருத்த இருக்கான்னு காரணத்தை கல்பனை பண்றோம். அடிச்சா காரிய காரணம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்தத்தா. ஸ்வஸ்வாமினா என்ன அர்த்தம்? நான் சுவாமி, நான் தான் சுவாமி, உடையவன். சுவாமின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்வம் அமி, சுவாமின்னு பேர். தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு ரொம்ப கரெக்டானது வைஷ்ணவர்கள் சொல்றதுதான் உடையவர்னு பேர். உடையவர்னா எஜமானன். எதுக்கு எஜமானன்? உடையவர். எதை உடையவர்? இந்த தேகாதிகளை உடையவர் சுவாமி. எங்க இருக்கார்? அவர் உள்ளதான் இருக்கார். சுவாமி எங்க இருக்கார்? சுவாமி இந்த தேகத்துக்கு உள்ளார இருந்துகிட்டு இந்த தேகத்தை உடையவரா இருக்கார். அப்போ சுவாமின்றது பாத்தீங்கன்னா எஜமானன், உடையவர். அவருக்கு உடையது எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த தேகாதிகள் எல்லாம் அவரோட உடைமை, அவரோட அசட். இதெல்லாம் ஸ்வன்றதுக்கு அர்த்தம் சொத்துன்னு அர்த்தம். அசட்டுக்கு பேர் ஸ்வன்னு பேர். சுவாமினா என்ன அர்த்தம்? சொத்தை உடையவர் சுவாமி. சொத்துன்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, தமிழ்ல சொத்துன்னு சொல்றோம்ல. சொத்துன்றது பாத்தீங்கன்னா ஸ்வத்தை உடையவர். ஸ்வன்றதுதான் சொத்து, அசட்டு. அந்த சுவாவை உடையவர் சுவாமி. சுவாவை உடையவர் சுவாமி, சொத்தை உடையவர் சுவாமி. அப்ப நமக்கெல்லாம் என்னப்பா சொத்து, அசட்டு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நானுக்கு அசட்டு இந்த தேகாதிகள். அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் என்னுடைய தேகம், நான் என்னுடைய இந்திரியம், நான் என்னுடைய மனசு, நான் என்னுடைய புத்தி, நான் என்னுடைய சுகம், நான் என்னுடைய துக்கம், நான் என்னுடைய பிள்ளை, நான் என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய அம்மா, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டோம், சம்பந்தப்பட்டு. தூக்கத்துல ஏதாவது இருந்துச்சா? தூக்கத்துல ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா நானும் நானை உடையவனும் ஏதாவது எனக்கு வஸ்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சா? தூக்கத்துல ஒண்ணுமே இல்லை. அப்ப தூக்கத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம கரெக்டா இருந்தோம், நம்ம சச்சிதானந்தமா ஆனந்தமா இருந்தோம். ஆனா வேக்கப் ஆனதுக்கு பிறகு காரணம் காரியம் அப்படின்னு டுவாலிட்டியை உள்ள கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடையது அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் அகங்காரத்தையும் மமக்காரத்தையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டோம். நம்ம இப்போ கீதா பாஷ்யம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல, முதல்லயே ஒரு பிராந்தி பிரத்யம் அப்படின்னு ஒன்னு நான் சொன்னேன். நான் அகமேஷாம் மம ஏத்தே, நான் இவர்களுடையவன், இவர்கள் என்னுடையவர்கள். இதான் பிராந்தி பிரத்யம், பொய்யான அறிவு. இதை வச்சுக்கிட்டு தான் சம்சாரம் அப்படின்னு கீதாச்சாரியா கீதால சங்கர பாஷ்யத்துல முதல்ல எப்படி சொல்லிச்சோ அதேதான் இங்கேயும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், என்னுடையது நான் அப்படின்னு அகங்காரத்தையும் மமக்காரத்தையும் அடைஞ்சிட்டோம். சம்பந்தம் வந்துருச்சு, எல்லாத்தோடையும் சம்பந்தம். இந்த தேகத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி தலையில நான் போட்டுக்கிறோம். இந்த யானை பாத்தீங்கன்னா மண் எடுத்து தலைக்கு தானே தலையில போட்டுக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஊர்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி மேல எடுத்து போட்டுக்கிறோம். இந்த தேகத்துல சம்பவிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு சம்பவிக்கிறதா பாக்குறது, மனசுக்கு சம்பவிக்கிறது எல்லாத்தையும் எனக்கு பாக்குறது, எனக்கு குழந்தைங்களுக்கு சம்பவிக்கிறது எல்லாத்தையும் எனக்கு பாக்குறது, மமத்துவம் என் வண்டிக்கு சம்பவிக்கிறது எல்லாத்தையும் எனக்கு சம்பவிக்கணும். கண்ணாடி உடஞ்சு போனா அவன் உடஞ்சு போச்சு, கண்ணாடி எனக்கே உடஞ்ச மாதிரி இருக்கிறது, ரிவர்வியூ மிரர் போயிடுச்சு, ஐயோ போச்சே அப்படின்னு. எது நடந்தாலும் தூக்கி தூக்கி தனக்கு மேலேயே போட்டுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த சம்பந்தம் இருக்குல்ல, என்ன சம்பந்தம், மமகாரம் அகங்காரம். இதான் ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்தத்தை. ரெண்டு இருக்கு. முதல்ல காரண காரிய சம்பந்தம், நான் வேற என்னை படைச்சவன் ஈஸ்வரன் வேற அப்படின்னு காரண காரிய சம்பந்தம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நான் 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 இந்த தேகத்தை அபிமானிக்கிறோம், சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம். அதே மாதிரி என்னுடையது என்னுடையது என்னுடையதுன்னு வெளியில இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்னுடையதுன்னு சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம். அதனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கூடவே வேதாந்தம் படிக்க வந்ததுக்கு பிறகு சிஷ்ய ஆச்சாரியத்தையா, நான் சிஷ்யன். இப்ப எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு இருக்கணும், என்னோட ஆச்சாரியா சுவாமி இருக்கார் பரமஹம்சானந்தா,
நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஷ்யனா இருக்கேன் அப்படின்னு. இதுவும் தூக்கத்துல இருந்துச்சா? தூக்கத்துல எந்த பேதமும் இல்லை. ததா ஏவ பித்ரு புத்திராதி ஆத்மனா பேதத. பித்ரு புத்திராதி அப்படின்னா பித்ரு புத்திரன், என்னோட அப்பா அம்மா. பித்தரவுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பா அம்மா, பித்ருன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பா. என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய சித்தப்பா, என்னோட பெரியப்பா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேறானவர் அப்படின்னு அவரை பாக்குறேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன், என்னோட புத்திரர்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பாக்குறேன். தூக்கத்துல அப்பா இருந்தாரா? என்ன இருந்துச்சு? புள்ள இருந்தானா? யாரும் அப்பா இல்ல, புள்ள இல்ல, ஒய்ஃப் இல்ல, யாரும் இல்ல, எந்த சொந்த பந்தமும் இல்லை. இருந்தது ஒரே சுகஸ்வரூபமா இருந்த நான் மாத்திரம் இருந்தேன். ஆனா பேக்கப் ஆனதுக்கு பிறகு இவர் என்னுடைய குருநாதர், நான் சிஷ்யன், இவர் என்னோட அப்பா, இவர் என்னோட புள்ள, என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு எல்லா பேதத்தையும் ஆத்மனா பேதத்தை பித்ரு புத்திராதி. ஆதின என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையும் போட்டு, எல்லா உறவுகளையும் போட்டுக்கிட்டு இது மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பேதத்தக பேதங்களோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன், பார்க்கின்றேன். ஜாகிரதத்துல மட்டுமா பாக்குறோம் இது மாதிரி? இல்ல, சொப்பனே ஜாகிரதி வா. சொப்பனத்திலையும் இந்த மாதிரி தான் பாக்குறோம், அல்லது ஜாகிரதத்திலையும் இந்த மாதிரி பாக்குறோம். இங்க இருக்கிற அப்பா அம்மா போய் அங்க ஒரு அப்பா அம்மா. ஐயோ பெரிய ப்ராப்ளம். சொப்பனத்துல போனா விதவிதமா சொப்பனம் காட்டுது. ஒவ்வொரு சொப்பனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே சமாளிக்க முடியல. அது ஒரு ஒரு உலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அது பாட்டுக்கு விதவிதமா டெய்லி ஒவ்வொன்று வருது, சம்மந்தம் இல்லாம வருது. பெரிய அனகொண்டா பாம்பை பார்த்தேன், நான் பார்க்கவே இல்லை அது மாதிரி அனகொண்டா பாம்பே. பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பாம்பு இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ராகுக்கு எது பயிற்சி நடந்திருக்கு போல இருக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பாம்பு. நான் ஜீவனத்திலே அது மாதிரி ஒரு பாம்பு வந்து பார்த்ததே இல்லை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கு. பக்கத்துல ரொம்ப டக்குன்னு வேக்கப் ஆகி பார்த்தா ஒண்ணுமே காணும். ஐயோ இவ்வளவு பெரிய பாம்பு நம்ம எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு. இப்ப இங்கேயே நம்ம பார்த்து பயந்து என்னென்னவோ சம்சாரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அங்க போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சம்சாரம் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப ரெண்டுத்திலையுமே பந்தம், பாசம், மமக்காரம், அகங்காரம், குரு சிஷ்யன். அங்க என்னோட ஆச்சாரியர் வர்றார். ஆச்சாரிய சுவாமிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய முறை நான் பார்த்திருக்கேன். பாடம் படிக்கிற மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். நிறைய தேவதைகளை பார்த்திருக்கேன். இங்கதான் பேதம் பத்தாது அப்படின்னா நான் சுவாமி வேற நான் வேறன்னு கோயில் கோயிலா சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா சொப்பனத்துக்கு போனா சொப்பனத்திலயும் கோயில் கோயிலா சுத்துறோம். சொப்பனத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனா இருக்கும், சிஷ்யனா இருக்கும். பேதம் பேதம் பேதம். அப்ப ஜாகிரதத்திலையும் சொப்பனே ஜாகிரதி வா. சொப்பனத்திலையும் ஜாகிரதத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விதமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையினால ஒன்னா இருக்கிறன்னா அநேகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சரக்கடிச்சவ மாதிரி அநேகத்தை பாக்குற எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது. நமக்கு தண்ணி அடிச்சவனுக்காவது ரெண்டு ரெண்டா தெரியுங்க. நமக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரமா லட்சமா கோடி கோடியா தெரியுது. உள்ள போன சரக்கு என்ன சரக்குன்னே தெரியல. மகா கல்யாணி யாரு? மகா கல்யாணி மாயா அம்மா. உள்ள போயிட்டு விதவிதமா கோடி கோடி பேதங்களை காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு பேதம் அப்பா! எல்லா பேதத்தையும் காட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி காட்டக்கூடிய கனவிலும் விழிப்பிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன், அந்த பேதத்தை பார்க்கிறேன். அந்த யாரு பார்க்கிறா அப்படின்னு அந்த பார்க்கின்ற திரஷ்டா இருக்கான் பாருங்க. அந்த திரஷ்டாதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குருநாதர். அதான் சொல்லுது தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நமயிதம். அந்த ஆத்மாதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாயையினால பிரமிச்சு போய் அநேகங்களை கல்பனை பண்ணுது. இது எதுவுமே சத்தியம் இல்லை, இந்த ஆத்மா மாத்திரம் சத்தியம். திரும்ப தூங்க போயிடுங்க, நைட்டு தூங்க போயிடுவோம். பாடம் நடந்தது ஏதாவது இருக்குமா? நான் ஆச்சாரியார் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், தட்சிணாமூர்த்தி எனக்கு ஞானத்தை கொடு அப்படின்னு இப்போ பாடம் முடிச்சோடனே எல்லாரும் பகவானே பகவானே எப்படியாவது இந்த ஞானத்தை கொடுத்துரு பகவானேன்னு பிரார்த்தனை பண்றோம். தூக்கத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு தட்சிணாமூர்த்தியும் காணும், ஆச்சாரியாரும் காணும், குருவும் காணும், ஞானமும் காணும், அஜானமும் காணும், எல்லாம் போச்சு. ஞாத்தே துவைத்தம் ந வித்யதே. எப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படின்ற அந்த விழிப்புணர்வு அனுபூதி ஆயிட்டமோ, வேக்கப் ஆயிட்டமோ, அப்ப இந்த மொத்தம் இல்லாம போயிடும். காரியம் இல்லை, காரணம் இல்லை, எல்லாம் போய் நான் இல்லை என்னுடையது அப்படின்றது ஒரு மண்ணாங்கட்டியம். பரமம்சானந்தான்ற ஆளும் இல்லை, பரமம்சானந்தாவோட சம்பந்தப்பட்ட யாரும் இல்லை. வாஸ்தவத்துல சிஷ்யனும் இல்லை, குருவும் இல்லை, சாஸ்திரமும் இல்லை, சாஸ்தாவும் இல்லை. உபதேசாதயம் பாதக ஞாத்தே துவைத்தம் ந வித்யதே. மாண்டூக்கிய காரிகா சொல்லுது
உபதேசத்துக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸா சாஸ்திரமே சொல்லுது. குருட்ட இப்படி நடந்துக்கணும், நீ சிஷ்யனா இருக்க, சிஷ்யனுக்கு இந்த தகுதி எல்லாம் எது வரைக்கும்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேக்கப் ஆகிற வரைக்கும். வேக்கப் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் கனவுல எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக்கப் ஆனோம்னா கனவு மொத்தமும் பொய்யா போயிடுதோ, அதே மாதிரி இந்த நினைவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வேக்கப் ஆயிட்டோம், அகம்ல வேக்கப் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இது மொத்தமும் பொய்யா போயிடும். அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு சுவாமி சாஸ்திரம் இதெல்லாம் படிக்கிறோமே, இதெல்லாம் எதுக்கு? தூங்குனா போதுமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தூங்குனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்கு? மாயான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அங்க வெறும் மாயா. அம்மா என்ன பண்றாங்க? ஒன்னும் தெரியலன்ற ரூபத்துல இருக்காங்க. அதையும் தாண்டி வேக்கப் ஆகணும். 3 காலத்திலையும் நான் அப்படின்ற உணர்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நின்னுட்டோம் அப்படின்னா, வேக்கப் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இது மொத்தம் சொப்பனமா போயிடும், இது எல்லாம் பொய்யா போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்கு அதான் ஸ்ரீ குருமூர்த்தி. அந்த குருமூர்த்திக்கு தட்சிணாமூர்த்திக்கு இதம் நமஹ, இந்த நமஸ்காரங்கள் ஆகட்டும் அப்படின்னு முடியுது. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ஹரி ஓம். நாராயண நாராயண. எல்லாம் பொய்யுச்சு, ஒன்றும் இல்லை. சும்மா தூக்கத்தை வந்து எப்பவுமே தூக்கத்தை வந்து வச்சுக்கணும். பிருகதாரண்யம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கைட்லைனா எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூக்கம் தான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற துக்கம், சஃபரிங், இந்த தேடுதல் எதுவுமே தூக்கத்துல இல்லவே இல்லை. தூக்கத்துல இருக்கிற நான் சுகமா தூங்கின சுகஸ்வரூபம், அதுதான் என்னுடைய வாஸ்தவம். அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, தூக்கத்துல நான் எப்படி இருந்தனோ அது மாதிரி தூங்காமல் தூங்கி இருப்பது எக்காலம். அருமையா ஒரு சித்தர் பாடல் இருக்கு, தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம். அப்ப தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது. இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்காமல் தூங்கி அப்ப சுகம் பெறுவதுன்னா என்ன பண்ணணும்? அப்ப என்ன மமக்கார அகங்காரத்தை எல்லாம் போய் ஒரு டிராமா போயிட்டு இருக்கு, ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கு, அம்மான்னு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கு. உடனே பொண்ணு மேல ஐயோ பொண்ணு அப்படின்லாம் ரொம்ப அஃபெக்ஷன்லாம் வைக்காதீங்க, அது ஒரு கேரக்டர். பல பல முகங்கள், பல வேஷங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கு. ஒரே ஆள் தான், ஒரே ஸ்கிரீனுக்கு மேல நிறைய கேரக்டர் வந்து வந்து போகுது. எதுவும் சத்தியம் இல்லை. நான் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கு. இந்த நான் பரமஹம்சானந்தான்ற கேரக்டரும் பொய். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்ம பொய்ன்னு சொல்லணும், எதிர்க்க இருக்கிறத பொய் சொல்லக்கூடாது. முதல்ல எனக்கு கொடுத்துருக்க கேரக்டர் பொய், நான் இந்த கேரக்டர் இல்லை, நான் சச்சிதானந்தம். அப்ப இந்த தேகத்துக்கு, இந்த தேகம் பொய் அப்படின்னா இந்த தேகத்துக்கு சம்பந்தமா இருக்கிற எல்லாம் பொய் தான். தேகத்தினால பார்க்கிறது, தேகத்தோட சம்பந்தம் இருக்கிறது எல்லாமே பொய்யானது, வெறும் ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு, பெரிய சொப்பனம் போயிட்டு இருக்கு. அதனால பெரிய அஃபெக்ஷன் எதுவும் வச்சுக்காம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியா இருங்க. தூக்கத்துல எப்படி இருந்தோமா அதான் வாஸ்தவம். நான் இப்பவும் சுகமா தான் இருக்கேன். அப்ப மேல இருக்கிற அந்த ஷேடோவா உண்டான அந்த மாயினால உண்டான எல்லாத்திலிருந்து மெதுவா மெதுவா என்ன பண்ணணும்? தண்ணி அடிச்சவனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சி என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க. தட்சிணாமூர்த்திக்கு போனீங்கன்னா என்ன குருக்கு என்ன கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா? எலுமிச்சம்பழம் கொடுப்பாங்க. நான் யாராவது வந்தாங்கன்னா நல்லா தலையில தைச்சுங்க பைத்தியம் தெளியட்டும் அப்படின்னு தான் கொடுப்பேன் நான் யாருக்காவது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு, பிராந்தி, நல்லா பிராந்தி உள்ள போயிருக்கு. அந்த பிராந்தி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கணும் அப்படின்னா நல்லா எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு எடுத்து நல்லா தலையில தேய்ச்சி குளிக்கணும், பிராந்தி போகட்டும், பித்தம் தெளியட்டும் அப்படின்னு. அதனால நம்ம எல்லாம் பித்தத்துல இருக்கோம், பித்தம் தெளியணும். தூக்கி போடுங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க, ஒண்ணு ஒண்ணு நிம்மதியா இருங்க. ஆமா சொல்லிக்கங்க, சும்மாவாது சொல்லிங்க, ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல, சுகமாதான் இருக்கேன் சுகமாதான் இருக்கேன் சுகமாதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. சுகமாதான் இருக்கும், சச்சிதானந்தமா இருக்கும். சம்சாரமும் இல்லை, ஒரு பந்தமும் இல்லை, ஒரு மண்ணாங்கட்டையும் இல்லை. எல்லாம் ஒரு இல்லூஷன் போயிட்டு இருக்கு, ஒரு கனவு சொப்பனம் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க. நாராயண் நாராயண். ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்.